ओम शांति। सत श्री अकाल जी। मैं अमरजीत कौर दुआ बैंकॉक थाईलैंड से आपके साथ फिर इस कार्यक्रम विच एक ओंकार एक परमात्मा इकट्ठे संगठन रूप विच जपजी साहिब ਦੀ व्याख्या ਤੇ सिमरन कर रहे हैं। ਤੇ ਅਸੀਂ पिछले कुछ एपीसोड्स विच पूरा मूल मंत्र ਦਾ विचार गहराई ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਮਰਨ रूप ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸਿਮਰਨ रूप ਵਿੱਚ ਜਪਾਂਗੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ अपने आप ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ कि मैं ज्योति बिंदु मन तो ज्योत स्वरूप है। तो उस अकाल पुरख ਨੂੰ ਵੀ इसी ज्योत स्वरूप ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ है क्योंकि तो ही मोही मोही त्यो ही अंतर कैसा। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ थोड़ा मुश्किल है सिमरन करना तो ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद गुर प्रसाद गुर प्रसाद। मूल मंत्र दे ये 9 शब्द साड़ी बुनियाद है ते इसनों इस करके गुरु ने हर एक बाणी तो पहला उचारिया। एक ओंकार ते मूल मंत्र दा शॉर्ट फॉर्म या पूरा मूल मंत्र लिखिया जाता है हर एक बाणी तो पहला। एक ओंकार सतनाम सतगुर प्रसाद एक ओंकार सतगुर प्रसाद इस तरह करके लिखिया जाता है। एक ओंकार उस एक परमात्मा परम पिता दे असी बच्चे हाँ। ओ ओंकार ओ असी उसके क्रिएशन हाँ असी उसके नाल ओम आत्मा और रहंदे हाँ कंटिन्यूअसली हमेशा लई कार कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ते ये चल रहा है। जनरेशन ऑपरेशन डिस्ट्रक्शन GOD ते ओंकार चल रहा है ये प्रोसेस। असी आत्मा जीवित होने फिर वड्डे होने चेंज होने फिर असी शरीर छड़ देने फिर नया गर्भ लेने फिर जन्म लेने फिर शरीर छड़ने। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है। एक ओंकार सतनाम मैं आत्मा इस शरीर दे नाम तो भी अलग हाँ। सत्ता नाम ते शरीर दा है मैं ओम आत्मा अलग हाँ और उस परमात्मा दी बच्चियाँ वो भी उस परमात्मा दा ते है ही नहीं होंद उस ओ ते अकाल मूरत है तो उसकी भी सतनाम उसनों भी कहने ये नाम जो अनाम है उसनों असी सत्य कहने जो सदा लईए कदी चेंज नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता वो स्थिर है। बाहरली वस्तु 5 तत्व चेंज होंगे पर वो आत्मा परमात्मा चेंज नहीं होंगे वो हमेशा लई सदा लई। सतनाम करता पुरख असी उस करता पुरख जो कर रहा है असी उसके बच्चे हाँ असी भी कर रहे हैं। निर्भय डर कादा असी उसकी वो साडे नाल है असी उसके नाल हाँ ते
निडर होके निर्भय होके ज़िंदगी जीना है। निर्वैर असी सारे एक परिवार है। सारे आत्माएं दुनिया में जिन्ने करोड़ भी आत्माएं हैं सारे असी भाई भाई आ भैन भरा ते उस परमात्मा दे बच्चे आ। वो साडा परम पिता है, परम माता है। तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता, वो सब कुछ है। वही साजनड़ा है। तो असी इस करके साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा, ये बहुत ही प्यारा महसूस दिलांदा है ये पंक्ति कि असी अपने साजन दे नाल आ ते ओ साडे नेड़े खलोते ने। मतलब मन दे विच, मन दी तस्वीर दे विच ओ कोल ही ने। अकाल मूरत वक्त तो रहत असी इस दुनिया विच आए हैं। अकाल ते वो भी परमात्मा भी अकाल, आत्मा भी अकाल ते अकाल मूरत अजूनी। जूना विच आंदिया होया भी असी उस निर्वाण धाम दे वासी हाँ। इस वास्ते असी अजूनी कहने हैं। अजूनी याद दिलाने वास्ते कि जून विच आंदिया भी असी अजूनी हाँ। उस परम पिता वर्गा जो सदा परम धाम निर्वाण धाम दे वासी ने। सहभंग बहुत ही खूबसूरत शब्द जो असी विचार किया है। सहभंग अपने आप तो लिशकते हैं, अपने आप विच शक्ति, अपने आप विच वो लाइफ फोर्स, एनर्जी, ऊर्जा। आत्मा विच भी वो शक्ति है उहियो जो परम आत्मा विच है, क्योंकि परम आत्मा दे वर्ड विच भी आत्मा ही आउंदी है। ते वो है सहभंग, गुरप्रसाद। उसकी कृपा दे नाल असी सब कुछ कर सकते हैं। उसकी कृपा दे नाल असी उसनूं मिल सकते हैं और उसकी कृपा दे नाल मैं अपने हौमे नूं मिटानी हाँ। सैल्फ रिस्पैक्ट अलग है, हौमे अलग है। तो उसनूं जद असी समझांगे कि वो करन वाला है, करावनहार है, तो असी सिर्फ कर रहे हैं। ड्रामा स्क्रिप्ट जो है साड़ी जिंदगी है, जो लिखिया हुआ है असी उहदे ते चल रहे हैं। तो उसके हुक्म तो बिना कुछ भी नहीं चल रहा है। तो असी फिर उस गुरप्रसाद नूं मन्ने आ और गुरप्रसाद विच रहने आ। तो उस गुरप्रसाद नूं असी पाने आ, उसनूं अपने अंदर लियाउने आ, फील करने आ उसकी कृपा। अपने दसम द्वार खोल के अपना मन दी तस्वीर दे विच उसनूं वेन्ने आ। इन अखां तो परा उत्ते साडे अपने मन की अख है जो स्क्रीन है, जिहदे ते असी अपने आप नूं ज्योति बिंदु वेखने आ मन विच, ते उसनूं भी ज्योति बिंदु वेखने आ लाल सुनहरी देश विच। ते ये सानूं फिर किरपा मिलती है, किरपा हुंदी है, गोबिंद मिलन हुंदी है। ते असी फिर उसकी शक्ति ले पाने आ। और गुरप्रसाद दे विच ये भी गल असी पहचान सकते, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, कि मैं ते तू असी सारे इक्को जिहा है। किसी नूं बुरा नहीं देखना, क्योंकि असी सारे उसकी कृपा दे नाल ही खेड रहे हैं। सारे एक्टर्स है, सब नूं अपना अपना रोल मिलिया, अलग अलग रोल। हुण जिहड़ा नैगेटिव रोल कर रहा है ये नहीं कि वो चंगा नहीं है। हर एक आत्मा शुद्ध है, पावन है, प्योर है। तो असी भी उस आत्मा वर्गा ही प्योर बनना है। जो प्योरिटी असी आए हाँ, तो असी भुल चुके उस प्योरिटी नूं। उसनूं फिर असी याद दिलाउणा है, फिर वापस उत्थे ही जाना है जित्थों असी आए हाँ। तो अज असी अगे टुरांगे जप। हुण जप दा टाइटल शुरू होया मूल मंत्र तो बाद जप। ये जप मतलब गहरी ज्ञान, मतलब एक नाउन है। तो ਇਹਦਾ मतलब जपना नहीं, ਇਹਦਾ मतलब है उसनूं बनना है, उसनूं याद करना है, उसनूं समझना है, उसनूं जीना है। ते आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। इत्थे नानक शब्द आउंदा है सानूं। वो नानक शब्द मूल रूप विच है, असी वेख सकने हाँ।
ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਫੋਰਐਵਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਪਣੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਦ ਸੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਸੱਤਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸਟਾਰਟ, ਈਵਨ ਬਿਫੋਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਜੁਗਾਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ, ਜੁਗ ਦਾ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਤਲਬ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਦ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੇ ਜੁਗਾਦ, ਜੁਗਾਦ ਮਤਲਬ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਕਰ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜੁਗਾਦ ਮਤਲਬ ਅਤੀਤ, ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਦ ਵੀ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਆਦ ਫਸਟ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਜੁਗਾਦ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਔਰ ਸੰਗਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਲਯੁਗ, ਅਸੀਂ ਜੁਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਵਨ, ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਪਗੜੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਏ, ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਆਖਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੀਤ, ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਜੀਤ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ, ਇਹ ਜੋ ਪਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਕਚਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਦ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੁਗਾਦ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ CD ਵਰਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੂਵੀ ਵਰਗਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਤਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ ਹਰ ਹੈਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੱਤਿਅਤਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨਾਨਕ ਜੋ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 1 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੌਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਸ਼ੁਰੂ ਓਪਨਿੰਗ ਸ਼ਲੋਕ, ਔਰ ਐਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ। ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਵਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਆਦ, ਜੁਗਾਦ, ਹੈ ਵੀ, ਹੋਸੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਔਰ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਹੈ, ਤੇ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਦਾ ਲਈ, ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸਦਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਲਈ, ਵਕਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਆ ਹੈ, ਉਸ क्षण ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ क्षण ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਉਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫਲਤਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ਨ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਬਣਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲ 100 ਗੁਣਾ ਕੀ ਕਰੋੜ ਗੁਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਮਸਤੇ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਇੱਕ